Welcome back, dear students. So till first to eighth session we are learnt about what is developmental psychology, what is the importance, and what are the different developmental tasks and methods of studying the development. So in this ninth session we are in unit 2. So this unit 2 deals with the physical foundation of development, that is related to how the genetic foundations will determine the development and what are the different stages in prenatal development. All these things will be learned in this chapter. So in that aspect, the session number 9 is related to early physical development, that is conception, how conception takes place, what are the prerequisites of conception, and what is the importance of conception. Everything will be learned in this unit, in this session. ಸೊ ಈಗ ನಾವು 9ನೇ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ 9ನೇ ಸೆಷನ್ 2ನೇ ಘಟಕದ ಮೊದಲನೇ ಸೆಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ವಂಶವಾಹಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜನನ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳಿದಾವೆ, ಸೊ ಹೌದು ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು 9ನೇ ಸೆಷನ್ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಎಂದರೇನು, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಏನೇನು ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಈ ಒಂದು 9ನೇ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. Student, in this session we will learn about conception. So conception occurs when union of sperm and ovum fuse to produce a zygote. Fertilization first takes place in fallopian tube. That time we call it as a zygote. It is a one-celled organism resulting from the process of fertilization, that is union of sperm and ovum. So within 36 hours the zygote began to divide, traveling through the fallopian tube. The pregnancy occurs in fallopian tube. It takes 4-5 days for zygote to reach the uterus. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳು ಏನೇನು, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವೀರಾಣು ಮತ್ತು ವೀರಾಣುವಿನ ಮಿಲನದಿಂದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ಫೆಲೋಪೈನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಫೆಲೋಪೈನ್ ನಾಳ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ವಗೊಂಡ ಅಂಡಾಣು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೆಲೋಪೈನ್ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. 2 ರೀತಿಯ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 4 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅದು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡ ಫೆಲೋಪೈನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಫೆಲೋಪೈನ್ ನಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗೆ ತೂರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫೆಲೋಪೈನ್ ಟ್ಯೂಬ್. So when sperm and ova or egg unite when they unite, it entered the fallopian tubes. So from after the process of cell division, it reached to the uterus. So this is the picture of fusing of sperm and ovum at conception. The small the picture we are seeing, that is a sperm. The another one is egg. It is a fusing or it is a uniting. Sperm is uniting with the ovum or egg. So now we will see what are the importance of conception, means what are the things which happens at the time of conception and how those process or the conditions will helpful for the individual's later development, because it is a prenatal development. The first stage of development is the prenatal development. So what are the conditions determined for prenatal development or the development of the baby is all determined at the time of conception. So among them, the one is very important is hereditary endowment. Hereditary means it is the study of genetics, means what are the characteristic species or individual or organism have, no, it is inherited from its biological parents that affects the development of the child. So here for the hereditary mechanism to happen or the hereditary characteristic which inherited from one generation to other generation is a process of hereditary transmission or process of hereditary endowment is decided by the genes. These genes are a physical unit of inheritance. These genes are passed from parents to their offspring and contain the information needed to specify traits. For example, genes are arranged on another on a structure called chromosome. Genes is a
Basic unit of inheritance. Genes are passed from parents to offsprings and contains the information needed to specify traits. Means whatever the hereditary endowment or hereditary factors we get from our parents, no, it is because of genes. So genes are arranged one another on a structure called chromosomes. So we know that RNA, DNA, genes and chromosomes, all these are inherited physical unit of inheritance. These are the structures which helpful for the individuals or the unborn child to carry the in physical inheritance of their ancestors, means their fathers, mother, grandparents, etc. ಈ ಒಂದು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾವ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವಂಶವಾಹಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ವಂಶವಾಹಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಣಗಳು ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಂಶವಾಹಿಗಳ ಮುಖಾಂತರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅನುವಂಶ ಗುಣಗಳು ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಗುಣಗಳಿರುವಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಂಶವಾಹಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ವಂಶವಾಹಿಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಗುಣಾಣುಗಳಿಂದ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತವ. ಈ ಗುಣಾಣುಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಗುಣಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆನುವಂಶಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೊಂದಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಇವನ್ನ ನಾವು ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಣತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹುಟ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾವಂತಂದ್ರೆ, RNA ಮತ್ತು DNA ಅಂತ ಎರಡು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಜೈವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ, ಅದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣಗಳು ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಇಬ್ಬರು ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲೂ 23 ಜೊತೆ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡು ತಂದೆಯಿಂದ 23 ಮತ್ತು ತಾಯಿಯಿಂದ 23 ಜೊತೆ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ 23 ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾವ. ಆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ 23 ವರ್ಣತಂತುಗಳು XX ಆಗಿದ್ರೆ XX ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 22 XX ವರ್ಣತಂತುಗಳಾಗಿ 23ನೇ ಜೊತೆ ಏನದಲ್ಲ, ಅದು ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರಕ ವರ್ಣತಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ XY ಇರುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿದ್ 22 XX ಇರುವಂತಹ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬರೀ ಇದು ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ XY ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. So how this process of cell division will takes place means there are two important factors of cell division. One is meiosis and another one is mitosis. So when 23 pairs of chromosome means 46 in all, through a type of cell division called meiosis, each sex cell ends up with only 23 chromosomes, one from each pair. So when the unborn child is during the conception, in 46 only 23 pairs from each parents will get. So thus produce a zygote with 46 chromosomes, means 23 from father side and 23 from mother side. So this process is called as meiosis. So when already they have 46 in all, but the unborn child or the zygote will get 46 chromosomes total, means 23 from father side, another 23 from the mother side. At conception, the single celled zygote has all the biological information needed to guide its development into a human body. So at the time of conception, only one sperm and one egg unite. With the union of one sperm and one egg, a cell will occur. So that single cell or zygote has a single cell or zygote took the shape of human organism. This process, how it is possible, means this process is called this process of mitosis is by which a cell divides in a half over and over again. Children randomly get one of each pair of chromosome from their mother and one of each pair from father. 23 from mother and 23 from father. 23 pairs from mother side and 23 pairs from father side. In total, the unborn zygote or unborn child has 46 chromosomes. ಈ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ
ಒಂದೇ ಜೀವ ಇರುವಂಥ ಜೀವಕೋಶ ಅದು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ರೂಪ ಪಡಿಬೇಕಾಯಿತು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ವಿಭಜನೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಜೀವಕಣ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಜೀವಕಣ ವಿಭಜನೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುಕ್ಲಾಣು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಂಡಾಣುವಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಒಂದು ಜೀವಕಣ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಜೀವಕಣ ರೇಖಾಗಣಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೀವಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಅದು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಎಷ್ಟು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಜೀವಕಣ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವರ್ಣತಂತು ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವರ್ಣತಂತು ವಿಭಜನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುಕ್ಲಾಣುವಲ್ಲಿ 23 ಜೊತೆ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಅಥವಾ 46 ವರ್ಣತಂತುಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಡಾಣುವಿನಲ್ಲೂ ಸಹ 23 ಜೊತೆ ಅಥವಾ 46 ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಇರ್ತಾವ. ಆದ್ರೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುಕ್ಲಾಣು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಂಡಾಣು ಸೇರಿದಾಗ ಉಂಟಾದ ಆ ಯುಗ್ಮಕೋಶ ಅಥವಾ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 46 ಜೊತೆ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ವಿಭಜನೆ ಆದಾಗ ಈಗ 46 ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅವು ವಿಭಜನೆಗೊಳಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ 23 ತಂದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು 23 ತಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಲ್ಲಾನು 46 ಜೊತೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ 23 ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಈ ಒಂದು 46 ಜೊತೆ ವರ್ಣತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 23 ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಗೆ ನಾವು ವರ್ಣತಂತು ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವರ್ಣತಂತು ವಿಭಜನೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ 46 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಬರೋ ತರ ನಾವು ಏನಾರ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ 46 ವರ್ಣತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 23 ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಜೊತೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮತ್ತು 23 ವರ್ಣತಂತುಗಳು ತಂದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಯಾವಿರುತ್ತೆ ಅವು ಆ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗುವಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಆ ಒಂದು ವರ್ಣತಂತುವಿಂದನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೇಗಾಯ್ತು, ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ವರ್ಣತಂತು ವಿಭಜನೆ ಎಂದ್ರೇನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಕಣ ವಿಭಜನೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಒಂದು 2 ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಂಶವಾಹಿಗ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಅಥವಾ ವಂಶವಾಹಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪರಿಸರ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೀನ್ಯಾಟಲ್ ಅಥವಾ ಜನನ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೆ ಸರಿಪಡಿಸಕ್ ಆಗುವಂತ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ವಂಶ ಅನ್ನೋದೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಂದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಬರುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ important point of conception is sex determination. So as you know, each father and mother has a 46 chromosomes or 23 in pairs. Female have all 23 XX chromosomes and male have 22 XX chromosomes, and the 23rd pair is XY chromosome, which is a sex determination, which is a chromosome or the chromosome decide the sex of the unborn child. So here we have in picture we can see at the moment of conception the 23 chromosomes from the sperm means father and 23 from the mother's ovum, total
23 pairs. So all 22 pairs are autosomes, means chromosomes that are not related to sexual expression. Means autosomes means chromosomes which do not have any role to decide the sex of the unborn child. And the other 23 pairs of chromosomes, the one from father and another one from the mother, that governs the baby sex. So for example, father has an X and Y chromosomes, mother has 2 X chromosomes. So when X from mother side, one X from mother side, another X from father side unites at the time of conception, then the child will be girl. If mother give X chromosome and father give Y chromosomes, the resulting baby will be boy. Means we know that XX means it is a girl, XY means boy, and only father has XY chromosomes, because only father has XY chromosomes, mother have all XX chromosomes. If it unites with female X chromosomes, then the result will be a boy. Means here the sex of the baby will be decided by the father's chromosomes, that is XY chromosomes. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ 23, ತಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ 23 ಜೊತೆ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿಗೆ. ಆ 23ರಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲ್ಲ. 23ನೇ ವರ್ಣತಂತು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರಕ ವರ್ಣತಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ 23ನೇ ವರ್ಣತಂತು ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ 23 ವರ್ಣತಂತುಗಳು ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ XX ಇರುವಂತವು, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದಂತ XX ಏನಿರೋದಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ತಂದೆ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು X ಮತ್ತು ಒಂದು Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಯಾವುದು 23ನೇ ಜೊತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು XY ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ತಾಯಿಯೇ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು ತಂದೆ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಆದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಯಿಯ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ತಂದೆಯ Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನಾರ ಮಿಲನ ಆದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಗಂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ತಂದೆಯ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಮಗು ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಬೇಕಾ ಗಂಡಾಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಣತಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದಲ್ವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಈ ಒಂದು ಗರ್ಭಧಾರಣೆದಂತಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲಾಣು ಮತ್ತು ಅಂಡಾಣು ಮಿಲನದಿಂದ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು 2 ಯೂನಿಟ್ ಆದಾಗ ಒಂದ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದೊಂದ್ ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಡಾಣುಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೀರಾಣುಗಳ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಅಂಡಾಣು ಈ ಜೀವಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, 2 ಇರ್ಬೋದು 3 ಇರ್ಬೋದು, ಆತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So the third importance of conception is number of offsprings. As you know, at the time of conception, the number of offsprings will be, or number of child will be decided. Most humans have singleton, but sometimes multiple births also occurs. When a ripe ovum is fertilized by a spermatozoa, the result will be single baby. But sometimes 2 ovum are released at a time and fertilized by 2 ovum, 2 sperms. That time the unborn child, that time multiple births will happen. So this is the important concept. Now we will see there are 2 types of multiple births, or in common there are multiple births occur in 2 ways. One is dizygotic twins, the another one is monozygotic twin. Dizygotic twins are means conceived by a union of 2 different ova with 2 sperm cells. Sometimes 2 eggs are released at a time, and if they unite with 2 sperms, the result will be a dizygotic twins. Means 2 eggs are developed in the uterus with different types of hereditary endowment. Monozygotic twins means sometimes in the process of cell division, a single
single zygote which is fertilized, no, that will be divided into two parts that will develop separately. That is called identical twins. Means in dizygotic twins, the hereditary factors or hereditary endowments will be different because the two eggs are by two sperm. But in monozygotic or identical twins, here the same zygote after the fertilization divides into two parts and developed separately. In this case, the hereditary factors or hereditary endowments will be same and the sex of the child will be same because the single zygote after the fertilization divides into two parts. So that means if the baby is boy, both will be boy baby or both will be girl baby. But in the process of dizygotic or fraternal twins, the one child may be of the same sex, the childs may be of same sex or they may be different. ಈ ಒಂದು ಅವಳಿಗಳ ಜನನ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅವಳಿಗಳು ಅವಳಿಗಳ ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಸೊ ಬಹಳ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ನಾವು ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವ, ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದೇನು, ಒಂದು ಅಂಡಾಣು ಒಂದು ಶುಕ್ಲಾಣುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲನ ಆದಾಗ ಒಂದು ಮಗು ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಏನು ಯುಗ್ಮಕೋಶ ಅಥವಾ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೀವಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಎರಡು ಜೀವಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಕೋಶಗಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬೆಳಿತಾವ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನಾರ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಳಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅನನ್ಯ ಅವಳಿಗಳಂತೀವಿ. ಅನನ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರುವಂತವು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುಗ್ಮಕೋಶ ಒಂದು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಯುಗ್ಮಕೋಶ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣಗಳು ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಎಗ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಯುಗ್ಮಕೋಶ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮೊದಲೇನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಗ್, ಆ ಗುಣಗಳು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗುಣಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಏನು ಅನುವಂಶ ಗುಣಗಳು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಅನನ್ಯ ಅವಳಿಗಳು ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವಂತರು, ಒಂದೇ ಲಿಂಗದವರು ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರ ರೂಪ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಯುಗ್ಮಕೋಶ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗುಣಗಳು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವೆರಡು ಗುಣಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನನ್ಯ ಅವಳಿಗಳಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಲಿಂಗದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಸಹಜಾತ ಅವಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಭಾತ್ರ ಅವಳಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಅಂಡಾಶಯ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಎಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂಡಾಣುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತಾವ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದು ಅಂಡಾಶಯ. ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಡಾಣುಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದಾಗ ಅವೆಲ್ಲಗಳು ಶುಕ್ರಾಣುವಿನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಎರಡೋ ಅಥವಾ ಮೂರೋ ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಅಂಡಾಣುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವು ಶುಕ್ಲಾಣುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಲನ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ತ್ರಿವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಬಹುಮಕ್ಕಳ ಜನನ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜಾತ ಅವಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಡಾಣು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆನೆ ಶುಕ್ಲಾಣು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವ ಅವಳಿಗಳು ಒಂದೇ ಲಿಂಗದವರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಮಗು ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಅವಳಿ ತ್ರಿವಳಿ ಅಥವಾ ಬಹುಮಕ್ಕಳ ಜನನ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಡಾಣು ಮತ್ತು ಶುಕ್ಲಾಣುಗಳಿಂದ ಮಿಲನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So here we have given some of the what are the monozygotic and dizygotic twins characteristic. Usually monozygotic have same hereditary makeup and of same sex. They may be identical in temperament due to difference in prenatal and postnatal experience. Means their hereditary monozygotic twins hereditary will be same and their sex will be same, but due to some environmental postnatal and prenatal environment condition there may be a difference in their temperament, means different in their characteristic, not physical one. Dizygotic twins conceived from different cells and usually from different ova. So ovaries release each month one egg, but sometimes in special condition so it release more than one egg.
if the released more than one egg will be united with sperm cell, then there may be a chances of dizygotic twins. So here the ova and the sperm united will be different. Because of this, the unborn baby may be of same sex or different sex. Here we can, in this picture we can see that in the identical twins, the first figure, the sperm and egg after united or after the union of sperm and egg, it is divided into two parts. That two part will be developed separately, means the amniotic sac and placenta, everything will be shared by with that this one unborn baby, but it develops separately. In fraternal twins, one egg is fertilized by one sperm, means there are two different eggs uniting two different sperms. That time the separate placenta will be there, means they can share, they can maybe identical or they are of the same sex or different sex. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಮೊದಲನೇದು ಅನನ್ಯ ಅವಳಿಗಳು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಎರಡನೇದು ಭಾತ್ರ ಅವಳಿಗಳು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಅನನ್ಯ ಅವಳಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಲ ಒಂದು ಶುಕ್ಲಾಣು ಮತ್ತು ಅಂಡಾಣುವಿಂದ ಮಿಲನಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾತ್ರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಶುಕ್ಲಾಣು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಂಡಾಣು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಿಲನ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅದು ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕೊನೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಜೀವಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಏನೇನು ಅಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಓವರೀಸ್ ಮಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಒನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಎಗ್ ಸೆಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಂಡಾಣು ಏನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಂಡಾಶಯ ಒಂದೊಂದು ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನ ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಅಂಡಾಣುಗಳು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಒಂದು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೋವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕೋಶ ತಲುಪುವರೆಗೂ ಆ ಒಂದು ಝೈಗೋಟ್ ಅಥವಾ ಯುಗ್ಮಕೋಶ ಆ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಸಿಕ್ಕು ಅದು ಬದುಕ್ತು ಅಂದಾಗ ಅದು ಯೂಟ್ರಸ್ ವಾಲ್ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮಗುವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಗುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಅನ್ನೋದೇನದಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡಿದಿರ. ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂತಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಜನನ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, 9 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಜನನ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿ 3 ಹಂತಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.